Good morning, students. I hope you are all well. How is your studies? Students, all of you watch the lessons regularly and send me the book back answers. You are going to face 10th standard public examination, so you are all study well. Don't waste your time. Already I have sent first unit test questions through WhatsApp group. Please send the answers. Okay? Okay. Today we are going to learn the new prose lesson, unit 2, the night the ghost got in. Unit 2, the night the ghost got in. Okay. First we will learn the author of the story. This story is written by James Grover Taber, 1894 to 1961, was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright and celebrated wit. அவர் அழகாக படம் வரையக்கூடியவர், கேலி சித்திரங்கள், அப்புறமா ஜேர்னலிஸ்ட், பத்திரிகையாளர், நல்ல கதைகள் எழுதக்கூடியவர். He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New Yorker magazine. நியூயார்க்கில் வர ஒரு மேகசின் நியூயார்க்கர் மேகசின். இதில் அவருடைய கார்ட்டூன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது. Such as the Catbird Seat and collected in his numerous books. He was one of the most popular humorists of his time, as he celebrated the comic frustration and eccentricities of ordinary people. அவர் ரொம்ப கேலி சித்திரங்கள் ரொம்ப ஒரு ஜோக்காக என்ன செய்வாராம், எழுதுவாராம். ஒரு திறமையான ஒரு ஆத்தர். ஓகே, then we will learn some new words. All of you take your book, turn page number 34. This glossary words are here. First word, hullabaloo. Hullabaloo, loud noise made by people who are excited. ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக சத்தம் எழுப்புறது, அதான் ஹலாபலூ அப்படிங்கிறது, குச்சல். செகண்ட், பேட்ரோல்மேன், மேன், பேட்ரோலிங் எ போலீஸ் ஆஃபீஸர். பேட்ரோலிங், போலீஸ்லாம் பேட்ரோலிங் காரில் வருவாங்க, பத்திரிக்கையாக ரோந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்களா, அதுதான் பேட்ரோல் மேன். தென் அட்டிக், a space or room inside or partly inside the roof of a building. ஒரு பரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சின்ன ஒரு ரூம். then slammed, shut a door forcefully, வேகமாக கதவை அடைக்கிறது. shut a door forcefully, வேகமாக அடைத்தல். gruffly, sadly, சோகமாக. intuitively, without conscious reasoning, instinctively, உள் உணர்வு, நம்ம மனசுக்குள்ள உணர்வுகள் தான் அது. then whammed, struck something forcefully, தாக்குறது. அடுத்து beveled, reduced to sloping edge, சாய்வான ஒரு நை. okay, the heading is the night the ghost got in. What is the meaning of night and ghost? ghost அப்படின்னா என்னது? பேய், இரவு நேரத்தில் பேய், அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங். imagination of odd things always lead to absolute manner. Learn the lesson and enjoy the narrator's experience with his grandfather, who creates chose and laughter with his imaginative stories. இந்த ஸ்டோரிஸ் இந்த ஆத்தர் தன்னுடைய லைஃப்பில் நடந்ததை எழுதியிருக்கிறாரு, ரொம்ப இமேஜினரியாக, ஒரு கற்பனையாக. தென் ஹியூமர் வே, ஹியூமர் மீன்ஸ் ரொம்ப ஒரு நகைச்சுவை கலந்த ஒரு உணர்வோட இந்த ஜேம்ஸ் குரோவர் தாபர் செஞ்சுருக்காங்க, எழுதியிருக்காங்க. First, I will read paragraph by paragraph, then I will teach you.
ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒவ்வொரு பேராகிராஃபாக உனக்கு ரீட் பண்ணுறேன். அதில் உள்ள உன்னுடைய ஸ்டோரிஸை நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன், நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். The ghost that got into our house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of misunderstandings that I am sorry I didn't just let it keep on walking and go to bed. Its advent caused my mother to throw a shoe through a window of the house next door and ended up with my grandfather shooting a patrolman. I am sorry, therefore, as I have said that I ever paid any attention to the footsteps. இந்த இன்சிடெண்ட் எப்போ நடந்ததான் பாரு, 17/1915 1915 வருடம் நவம்பர் 17 ஒரு ஹலாபலு அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோம், ஒரு சத்தம், ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா தவறாக புரிந்து கொள்ளுதன் விளைவாக ஒரு பெரிய சத்தம் ஒன்று கேட்டது. ஐ எம் சாரி அண்ட் நான் வந்து பெட்டுக்கு படுக்க போகிற அந்த டைமில் ஒரு அட்வென்ட் காஸ்ட் மை மதர், ஒரு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் எங்கள் அம்மா வந்து என்ன செஞ்சாங்க, அடுத்த வீட்டில் ஷூவை தூக்கி வீசினாங்க. எங்கள் வீட்டுக்கு பேட்ரோல் மேன் வந்தாங்க. பேட்ரோல் மேன் மீன்ஸ் ரோந்து காவலர்கள் அவங்க வந்தாங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் சாரி கேட்டுக்கிடுறேன். நான் தான் ஒரு புவர் அட்டென்ஷனாக இருந்துட்டேன். இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு நான் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காரணம். புவர் அட்டென்ஷன், ஒரு கவனம் இல்லாமல் இருந்துட்டேன், அதுதான் இந்த இன்சிடெண்ட் நடந்ததுக்கு மெயின் காரணம் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சொல்கிறாரு. தென் they began about a 1:15 in the morning. 1:15 means 1:15 மணி in the morning. இரவுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, மார்னிங் 1:15 நடக்குது இன்சிடெண்ட். A rhythmic quick cadence walking around the dining room table. My mother was asleep in one room upstairs. My brother Herman in another. Grandfather was in the attic. நான் வந்து அப்போ தான் நான் படுக்க போகிறேன், மணி 1:15 மணிக்கு. டைனிங் ரூம் டேபிளில் யாரோ வாக்கிங் அரவுண்ட் சுற்றி நடக்கிறாங்க. என்னுடைய பிரதர் ஹெர்மன் அவங்க வந்து ஒரு ரூமில் இருக்கிறாங்க, அப்ஸ்டேர்ஸ்னால் மாடியில் ஒரு ரூமில் இருக்காங்க. எங்கள் தாத்தா அட்டிக்கில் இருக்கிறாங்க. அட்டிக்னால் மேலே உள்ள பரன், அது ஒரு குட்டி ரூம் தான், அதில் இருக்கிறாங்க. Once fell on my father. In the old walnut bed, which as you will remember, once fell on my father. ஒரு நாள் எனது பெட்டில் இருந்து கீழே நான் விழுந்ததெல்லாம் நினைவு பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த இன்சிடெண்ட்ங்கிறதுனால அதெல்லாம் சொல்கிறார். I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. நான் வந்து அப்போ தான் குளிச்சுட்டு ஒரு டவலை கட்டிட்டு நான் வாரேன், அப்போ தான் அந்த சவுண்ட் கேட்குது. They were the steps of man walking rapidly around the dining table downstairs. The dining room is in the downstairs. டவுன்ஸ்டேர்ஸ்னால் கீழே டைனிங் ரூம் இருக்குது, மேலே தான் அவங்க பெட்ரூம் இருக்குது. அங்கே இருக்கும்போது கீழே டைனிங் ரூமில் சத்தம் கேட்குது. The light from the bathroom shone down the back steps which dropped directly into the dining room. I could see the faint shine of plates on the plate rail. I could not see the table. என்னுடைய மாடியில் இருக்கிற பாத்ரூமில் இருந்து வர்ற வெளிச்சம் கொஞ்சமாக டைனிங் ரூமில் படுது. அதில் வந்து பிளேட் ரெயில்னால் அந்த பிளேட் அடுக்கி வச்சுருக்கிற அதெல்லாம் தெரியுது. ரொம்ப ஃபெயிண்ட் ஷைன் அப்படி மங்கலாக இருக்குது, கிளியராக தெரியலை. அங்கே யார் இருக்கிறா யார் நடக்கிறாங்கிறது கிளியராக தெரியல, ஃபெயிண்ட் ஷைன். I could not see the table. The steps kept going round and round the table. அந்த டேபிளை சுற்றி என்ன செய்யுது, நடக்கிற ஒரு சத்தம் மட்டும்தான் கேட்குது. At regular intervals a board creaked when it was trod upon. I supposed at first that it was my father and my brother Roy
who had gone to Indian police but went expected home at any time. நான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சேன் என்னோட அப்பா அல்லது என்னுடைய பிரதர் ராய் அவங்களாம் இந்தியன் போலீஸில் இருக்கிறாங்க, அவங்க தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஐ சஸ்பெக்டட் நெக்ஸ்ட் தட் இட் வாஸ் அ பர்க்லர். நான் அப்புறமா அது எனக்கு அவங்க அப்பாவும் இல்லை ராயும் இல்லை, ராய்னா அவருடைய சகோதரர் அவங்களும் இல்லை. அப்போ அது யாரோ பர்க்லர் தான் வந்திருக்காங்க, கொள்ளடிக்கிறவங்க. பர்க்லர்னால் யார்? கொள்ளடிக்கிறவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நான் சஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டேன், சந்தேகமாயிடுச்சு. It did not enter my mind until later that it was a ghost. அப்போ அப்பாவும் இல்லை, ராய் என்னோட பிரதரும் இல்லை, பர்க்லரும் இல்லை. அப்போ யாராக இருப்பாங்க? நெக்ஸ்ட் ஹிஸ் திங்கிங் வாஸ் கோஸ்ட். அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னது தான்? கோஸ்ட்டு தான், பேய் தான் நம்ம வீட்டுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு, வந்திருக்குன்னு திங்க் பண்ணுறார். ஆஃப்டர் த வாக்கிங் ஹேட் கான் on for perhaps 3 minutes, I tiptoed the Herman's room. நான் வந்து டிப்டோட் அப்படின்னா அமைதியாக சத்தம் இல்லாமல் உள்ளங்கால வச்சு நடந்து என்னுடைய பிரதர் ஹெர்மன் அவருடைய ரூமுக்கு நான் போயிட்டேன். ஐ ஹிஸ்ட் இன் த டார்க் அப்படி கூப்பிடுறாரு. அந்த இது வந்து ஒரு சவுண்டு, அப்படி கூப்பிட்றாரு, அமைதியாக கூப்பிட்றாரு. ஷேக்கிங் ஹிம், அவரை அப்படியே உலுக்கி கூப்பிடுறாரு. He said in the low, hopeless tone of the despondent beagle. அவரும் என்ன செய்கிறாரு, மெதுவாக என்ன செய்கிறாரு, சொல்கிறாரு. Despondent beagle அப்படின்னா ஒரு நாய், வேட்டை நாய். He always half suspected that something would get him in that night. I told him who I was. There is something downstairs, I said. அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் தான், நான் போனதுனால இவன் யாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது அதான் அவன் சொல்கிறான், there is something downstairs, I said. யாரோ கீழே இருக்கிறாங்க, நம்ம டவுன்ஸ்டேர்ஸில் யாரோ வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து சொல்கிறார். ஜேம்ஸ் அவர் சொல்கிறார் யார்கிட்ட? ஹெர்மன் கிட்ட. ஹீ காட் அப், உடனே அவன் எழும்பியாச்சு. ஹீ காட் அப் அண்ட் ஃபாலோட் மீ டு த ஹெட் ஆஃப் த பேக் ஸ்டேர் கேஸ். அந்த படிக்கட்டு வழியாக என்ன செய்கிறாங்க, கீழே வருவோமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி வராங்க. த ஸ்டெப்ஸ் ஹேஸ் சீஸ்ட். ஹெர்மன் லுக்ட் அட் மீ இன் சம் அலாம். கீழே வரணும்னு நினைக்கும்போது ஹெர்மன் வந்து ஒரு அலாம் பண்ணுறார், ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறார். ஐ ஹேட் ஒன்லி த பாத் டவல் அரவுண்ட் மை வெயிஸ்ட். ஹீ வாண்டட் டு கோ பேக் டு பெட், கிரிப்ட் ஹிஸ் ஆர்ம். உடனே அவர் தன்னுடைய படுக்கைக்கு போகணும்னு நினைக்கும்போது கிரிப்டு ஹிஸ் ஆர்ம். கிரிப்ட்னா நான் டைட்டாக பிடிக்கிறது, கிரிப்டு. நான் அவர் கையை டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டேன். இல்லை நீ போகக்கூடாது, என்ன நடக்குதுன்னு கீழே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. There is something down there, I said. James said, there is something down there. I saidங்கிற இடத்துல வந்து இவர் அங்கே ஆத்தர் தான் தன் ஐன்னு கொடுப்பார். ஏதோ கீழே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். Instantly the steps began again, circled the dining room table like a man running, and started up the stairs towards us heavily, two at a time. The lights still shone palely down the stairs. We saw nothing coming. We only heard the steps. Herman rose to his room and slammed the door. I shut the door at the stairs top and held my knee against it. என்னாச்சு அப்படின்னா, ஹெர்மன் ரொம்ப பயந்துட்டான். நான் மேலே போகிறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். ஆனால் கையை இறுக பிடிச்சிக்கிட்டேன். இல்லை நீ கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்குது, டைனிங் ரூமில் அந்த டேபிளை சுற்றி சத்தம் கேட்கு, நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு. இவன் ஓடி அவனுடைய ரூமுக்கு போய் ஸ்லாம்டுனா கதவை டம்முன்னு அடித்து பயந்து உள்ளே போயிட்டான். ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் ஐ ஸ்லோலி ஓப்பன்ட் இட் அகெயின். தெர் வாஸ் நத்திங். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உள்ளே நாங்கள் 2 பேரும் மூடி உள்ளே ரூம்லேயே இருந்துக்கிட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். தேர் வாஸ் நத்திங், அங்கே யாருமே இல்லை. தேர் வாஸ் நோ சவுண்ட், சத்தமே இல்லை. நன் ஆஃப் அஸ் எவர் ஹியர்ட் த கோஸ்ட் அகெயின். எந்த சத்தமும் இல்லை, யாருமே அங்கே இல்லை. கோஸ்ட்டும் இல்லை, சவுண்டும் இல்லை. அப்படியே ஆயிடுச்சு, இது அமைதியாயிடுச்சு. த ஸ்லாமிங் ஆஃப் த டோர்ஸ் ஹேட் அரவுஸ்ட் மதர். கதவை டம்முன்னு அடித்தான்ல, ஸ்லாமிங் ஆஃப் த டோர். இது வந்து யாரை எழுப்பி விட்டுருச்சு? அம்மாவை எழுப்பி விட்டுருச்சு.
ஷீ பியர்ட் அவுட் ஆஃப் ஹெர் ரூம். அவங்க அப்படியே எட்டி பார்க்குறாங்க. அவங்க ரூம்லேருந்து என்ன செய்கிறாங்க, எட்டி பார்க்குறாங்க. வாட் ஆன் எர்த் ஆர் யூ பாய்ஸ் டூயிங்? என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சி டிமாண்டட். ஹெர்மன்ஸ் ventured out of the room. Nothing, he said gruffly. Gruffly means sadly. ரொம்ப சோகமா, இல்லைம்மா நத்திங் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிட்டோம். But he was in color, a light green. What was all that running around downstairs? said mother. அம்மாவுக்கும் அந்த சத்தம் திரும்பவும் கேட்டுச்சு. ஏதோ டவுன்ஸ்டேர்ஸில் சத்தம் கேட்க என்ன அப்படின்னு. So she had heard the steps too. அவங்களும் அந்த சத்தத்தை கேட்டிருக்காங்க. We just looked at her burglars. She shouted intuitively. I tried to quieten her by starting lightly downstairs. நான் அம்மா பர்க்லர்ஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறேன். என்னுடைய உள்ளுணர்வு என்ன செய்யுது, அவங்க கத்துவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. இந்த பாரு, see the picture. She is mother, ஆத்தர் ஜேம்ஸ் அண்ட் ஹெர்மன், ரெண்டு பிள்ளைங்களும் இந்த டைனிங் ரூம் இருக்குது. இதுதான் அவங்களுடைய பெட்ரூம், மேலே இருக்கிற பெட்ரூம். இது டவுன் ஸ்டேர்ஸ். இது வழியாக கீழே வந்தால் கீழே டைனிங் ரூம். இந்த டைனிங் ரூம் தான் இந்த டேபிளை சுற்றி சுற்றி யாரோ நடக்கிற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. கமான் ஹெர்மன், ஐ சர்ட். ஹெர்மன் வா அப்படின்னு ஜேம்ஸ் கூப்பிட்றாரு. ஐ வில் ஸ்டே வித் மதர், ஹி சர்ட். ஷீ இஸ் ஆல் எக்ஸைட்டட். இல்லை நான் அம்மா கூடயே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஹெர்மன் சொல்லிட்டாங்க. ஹெர்மன் யார்? ஜேம்ஸுடைய பிரதர். ஐ ஸ்டெப் பேக் ஆன் டு த லேண்டிங். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்குறதுக்கு போகிறேன். டோன்ட் எய்தர் ஆஃப் யூ கோ ஸ்டெப் செட் மதர். கீழே இறங்காதடா அப்படின்னு அம்மா சத்தம் போடுறாங்க. We will call the police. Since the phone was downstairs, I didn't see how we were going to call the police, nor did I want the police, but mother made one of her quick, incomparable decision. She flung up a window of her bedroom, which faced the bedroom windows of the house of a neighbor, picked up a shoe, and whammed through a pane of glass across the narrow space that appeared the two houses. என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கீழே நீ இறங்காத அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. டக்குன்னு ஒரு ஷூவை எடுத்து அப்படி என்ன செஞ்சிட்டாங்க, அடுத்த வீட்டு ஜன்னலில் டம்முன்னு என்ன செஞ்சிட்டாங்க, வீசி. வயாம் அப்படின்னா WHAMMED வியாம் அப்படின்னா வேகமாக வீசிட்டாங்க. ஏன் வீசினாங்க அப்படின்னா, ஃபோன் இல்லை, போலீஸ்க்கு இப்போ ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோன் இல்லை, கீழே தான் ஃபோன் இருக்குது, கீழே இழுக்க போக முடியாது, பயமாக இருக்குது. அதனால் யாராவது ஒரு அட்டென்ஷன், நம்மளால் யாராவது கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிளாஸ் ஜன்னலில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, ஷூவை தூக்கி வீசிட்டாங்க. Glass tinkled into bedroom occupied by a retired engraver named Bodwell and his wife. அந்த உடஞ்சிருச்சு, அவங்க வீட்டு கண்ணாடி ஜன்னல் டிங்கிள்டு உடஞ்சிருச்சு. அவங்க யாருன்னா ரிட்டையர்ட் என்கிரேவர். அவங்க யாருன்னா அந்த செதுக்கு தொழில் செய்கிறவங்க. அவங்க ரிட்டையர்டு வயசானவங்க. அவங்களும் போட்வெல், அவங்களும் அவங்க ஒய்ஃபும் அங்கே அந்த பக்கத்து நெய்பரிங் ஹவுஸில் லீவ் பண்ணுறாங்க. போட்வெல் had been for some years into rather a bad way and was subject to mild attacks. Almost everybody we knew or lived near had some kind of attacks. அவருக்கு some mild heart attack அப்போ தான் வந்திருந்தது போட்வெல்க்கு. அதுலேருந்து அப்போ தான் அவர் க்யூர் ஆகி வந்திருந்தார். அவங்க வீட்டை சுற்றி உள்ள all the neighboring houses were affected in some diseases. சின்ன சின்ன நோய்கள் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்குலாம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. மனுஷன் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு நோய் இருக்கும், அந்த அர்த்தத்தில் இவங்க சொல்கிறாங்க. It was now about 2 o'clock of a moonless night. Clouds hung black and low. இப்போ மணி 2 ஆயிடுச்சு. சந்திரனே இல்லாமல் நைட்டில் இருட்டாக இருக்குது. போட்வெல் வாஸ் அட் த விண்டோ இன் எ மினிட், shouting forth a little, shaking his fist. We will sell the house and go back to Peoria. அப்படி சத்தம் போடுறாரு, கெட்ட வார்த்தை பேசி சத்தம் போடுறாரு. நாங்கள் இந்த வீட்டை விற்றுட்டு நாங்கள் பியோரியாவுக்கு நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. We could hear Mrs. Bodwell saying it was some time before mother got through. Bodwell, burglars. அப்போ அம்மா சத்தம் போடுறாங்க, burglars is in my house அப்படின்னு நினச்சிடுறாங்க, சத்தம் போடுறாங்க. இல்லை உங்களை நாங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, எங்கள் வீட்டில் burglars வந்திருக்காங்க அப்படின்னு, கொள்ளைக்காரங்க உள்ளே கிடக்காங்க அப்படின்னு. She shouted, burglars in house.
Herman and I had not dared to tell her that it was not burglars but ghost. And எனக்கும் ஹெர்மனுக்கும் பயம், ஐயோ இட்ஸ் நாட் அ பர்க்லர், இட்ஸ் அ கோஸ்ட். பர்க்லர்லாம் இல்லைப்பா, இங்கே கோஸ்டே இருக்குது, பேயே இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். For she was even more afraid of ghosts than of burglars. நான் சொன்னோன்னா அம்மா ரொம்ப பயந்துருவாங்களே அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலை. Bodwell at first thought that she meant there were burglars in his house, but finally he quieted down and called the police for us over an extension phone by his bed. After he had disappeared from the window, mother suddenly made us throw another shoe, not because there was a further need of it, but she later explained because of the thrill of heaving a shoe through a window glass had enormously taken her fancy. I prevented her. அப்புறம் அம்மா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இன்னொரு ஷூ அவங்க உள்ளே போயிட்டாங்க. போர்ட்வெல்லும் அவங்க ஒய்ஃபும் உள்ளே போனோடனே இவங்க இன்னொரு ஷூவை வீசினாங்க. அப்புறம் தான் அம்மாட்ட கேட்டால், எதுக்குமா இன்னொரு ஷூவை வீசினீங்கன்னா, அவங்க அட்டென்ஷனை நம்ம பக்கம் திருப்புறதுக்கு தான், அவங்க எப்படி உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க. Okay students, this part has been finished. We will learn the remaining part of the story in the next video. Thank you.